रुद्र एक एंजीनियरिंग कॉलेज में भणतो हतो, परंतु तेनी किस्मते एवो वळांक लीधो के तेणे पोतानो अभ्यास छोड़वो पड्यो अने एक सामान्य नौकरी करवी पड़ी। दिवसमां नौकरी अने सांजे रस्ताना किनारे बाळकोना रमकड़ा अने पाणीपुरी वेचवानुं काम छतां तेना लारी पर हमेशा चहल पहल रहती हती। बाळको रमकड़ा माटे उत्सुक रहता अने गोलगप्पानी चटपटी चटणीनी सुगंधथी लोको रोकाईने खावा माटे मजबूर थई जता हता। ते दरमियान एक दिवस चेहरा पर मास्क लगावेली एक छोकरी तेनी पासे आवी, जेनुं नाम प्रिया हतुं अने तेणे रुद्रने एवी वात जणावी के रुद्રના होश उडी गया। तेने तो विश्वास ज न थयो के कोई छोकरी आवी पण मांगणी करी शके छे, कारण के आज सुधी तेणे आवी इच्छा फक्त मर्दोमां ज जोई हती। परंतु प्रियानी वात सांभळीने तेने लाग्युं के केटलीक छोकरीओ पण एवी होई शके छे। त्यारे रुद्रनी हालत एटली खराब हती के तेणे प्रियानी वात मानवी ज पड़ी अने ते तेनी साथे ज जतो रह्यो। हवे प्रिया जे कहेती ते ज ते करतो, पण तेणे प्रियानो चेहरो क्यारेय जोयो नहोतो, कारण के प्रिया हमेशा पोताना चेहरा पर मास्क लगावी राखती हती। एकवार रुद्रए बहु आजीजी करी के मैडम बस एकवार तमे तमारो चेहरो बतावी दो, पण प्रिया चेहरो बताववा राजी न थई अने कह्युं के ज्यारे साचो समय आवशे त्यारे हूँ पोते ज चेहरो बतावीश। एक रात्रे वीजળી जती रही तो ते रात्रे तेमनी वच्चे कंईक एवुं थयुं के रुद्र दंग रही गयो अने ते रात्रे जे थयुं तेनाथी प्रियाने पण लाग्युं के हवे साचो समय आवी गयो छे। तेथी तेणे रुद्रने पोतानो चेहरो बताव्यो, परंतु रुद्र तेनो चेहरो जोईने हक्को बक्को रही गयो, कारण के ते हती मित्रों रुद्र अने प्रियानी आ वार्ता खूब ज रसप्रद छे, एटले वार्ताने पूरी जरूर सांभळजो अने एक लाइक अने कॉमेंट करी देजो। तो चालो शरूआतथी आ वार्ता शरू करीए। કેટલાક વર્ષો પહેલા रुद्रનો પરિવાર ખૂબ જ અમીર હતો અને તેના પિતા શંકર એક બેંકમાં મેનેજર હતા। પરંતુ એક દિવસ શંકરે પોતાની ઓળખાણના એક માણસ વિનોદ પર ભરોસો કરીને તેને પોતાની જવાબદારી પર એક મોટી લોન અપાવી દીધી। પણ વિનોદ દગાખોર નીકળ્યો અને તેણે શંકરને ફસાવીને બધા પૈસા લઈ વિદેશ ભાગી ગયો। અહીં શંકર પર છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો, જેનાથી તેમની નોકરી છીનવાઈ ગઈ અને તેમને જેલમાં પણ નાખી દેવામાં આવ્યા। ત્યારે रुद्र અને તેનો પરિવાર શંકરને બચાવવાની હર શક્ય કોશિશમાં લાગી ગયો, પણ કંઈ થઈ શક્યું નહીં, કારણ કે વિદેશ ભાગી ગયેલ વિનોદની જવાબદારી શંકરે પોતે લીધી હતી। તેથી આ ભૂલની સજા તેમને ભોગવવી પડી અને ભરોસો કરવાની કિંમત શંકરે પોતાની જિંદગીથી ચૂકવવી પડી। આ સજા ફક્ત શંકરને જ નહીં પણ તેના પૂરા પરિવારને મળી। જેમ કહેવાય છે ને કે ખરાબ સમય આવે ત્યારે શેરીનો કૂતરો પણ ભસવા લાગે છે। पहला रुद्रना परिवार पासे पुष्कळ संपत्ति हती, पण शंकरनो केस लड़ता लड़ता बधुं वेचाई गयुं। त्यारे रुद्र एंजीनियरिंगनो अभ्यास करी रह्यो हतो अने होस्टेलमां रहेतो हतो, पण ज्यारे तेने घरनी हालतनी खबर पड़ी त्यारे ते तरत ज घरे पाछो आव्यो। तेमणे सारामां सारो वकील राख्यो, पण शंकरने बचावी शक्या नहीं। उलटू लोकोए शंकरने चोर, लालचू अने दगाखोर कहेवानुं शरू करी दीधुं। आना पर शंकर वारंवार बूमो पाडीने कहेता के तेमणे कोई पैसा हड़प्या नहीं, पण कोई तेमनी वात पर भरोसो करतुं नहीं। शंकर खूब ज प्रामाणिक अने इज्जतदार माणस हता, तेथी आवी वातो तेओ सहन न करी शक्या अने आखरे कंटाळीने तेमणे जेलमां ज पोतानी जिंदगी टूंकावी दीधी। शंकरना मोतथी तेनो आखो परिवार तूटी गयो। रुद्र तेना परिवारमां तेनी 3 मोटी बहनों काव्या, मधु अने रेखानो एकमात्र अने सौथी नानो भाई हतो। हवे तेनी माता सरला एकली थई गई हती। ज्यारे शंकरનું सपનું હતું કે रुद्र એન્જિનિયર બને અને તે જ સપનું પૂરું કરવા માટે रुद्र અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો, પણ શંકરના ગયા પછી ઘરની હાલત અત્યંત ખરાબ થઈ ગઈ, કારણ કે શંકરની કમાણી પર જ ઘર ચાલતું હતું અને જે થોડા ઘણા પૈસા બચ્યા હતા તે કોર્ટ કચેરીમાં ખતમ થઈ ગયા। આ રીતે रुद्રના પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો અને પૈસા ન હોવાને કારણે रुद्रનો અભ્યાસ છૂટી ગયો। તેને કોલેજમાં જાણ કર્યા વગર જ ઘરે રહેવું પડ્યું। ત્યારે સરલાની તબિયત પણ અવારનવાર ખરાબ રહેવા લાગી હતી, તેથી रुद्રની બહેનો આંસુઓમાં ડૂબેલી રહેતી। ત્રણેય બહેનો रुद्रથી મોટી હતી અને લગ્નની ઉંમરની હતી, તેથી તેમના લગ્નની ચિંતા रुद्रને સતાવવા લાગી। લોકોએ તેના પરિવાર વિશે ખોટી અને ખરાબ વાતો ફેલાવવાની શરૂ કરી દીધી હતી, જેનાથી તેની બહેનો માટે સારા માંગા મળવા મુશ્કેલ થઈ ગયા। रुद्रએ પહેલા ક્યારેય કોઈ નોકરી કરી નહોતી, કારણ કે તેની ઉંમર ઓછી હતી અને અભ્યાસ ચાલતો હતો, પણ હવે ઘરની જવાબદારી તેના ખભા પર હતી, તેથી તેણે નોકરી કરવાનો નિર્ણય કર્યો। મહેનત કરવાથી તેને ક્યારેય ડર લાગ્યો નહીં, કારણ કે ઘરની હાલત
એવી હતી કે બધું તેણે એકલાએ જ સંભાળવાનું હતું. રુદ્રએ પહેલાં ક્યારેય ગરીબી જોઈ નહોતી, પણ હવે ઘરમાં ખાવા પીવા સુધીના પૈસા નહોતા. રુદ્રએ પોતાના જ શહેરમાં નોકરી શોધવાની કોશિશ કરી, પણ ક્યાંય કામ ન મળ્યું. તેથી મજબૂરીમાં તેણે હૈદરાબાદ શહેરમાં જવું પડ્યું. ત્યાં પણ શરૂઆતમાં તેને માત્ર નિષ્ફળતા જ મળી. ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ પછી તેને એક હોટલમાં વેઇટરની નોકરી મળી અને તેણે તે તક ગુમાવી નહીં. 1 મહિનો કામ કર્યા પછી જ્યારે તેને પૈસા મળ્યા ત્યારે રુદ્ર ખૂબ ખુશ થયો અને તે રાત્રે મોડે સુધી બહાર જ રખડતો રહ્યો. તે રાત્રે તેણે જોયું કે રસ્તાના કિનારે કેટલાક લોકો રમકડાં વેચી રહ્યા હતા, તો કોઈ પાણીપુરી વેચી રહ્યું હતું અને તેમની કમાણી પર સારી થઈ રહી હતી. બસ તે જ દિવસથી તેણે નક્કી કરી લીધું કે હવે તે દિવસમાં હોટલમાં વેઇટરની નોકરી કરશે અને રાત્રે રસ્તા પર લારી લગાવી બાળકો માટે રમકડાં અને પાણીપુરી વેચશે. આ રીતે તેની પાસે થોડા વધુ પૈસા આવવા લાગ્યા. હોટલમાંથી જે પગાર મળતો તે ઘરે મોકલી દેતો અને લારીની કમાણીથી તે પોતાના રૂમનું ભાડું અને ખાવા પીવાનો ખર્ચ ચલાવતો. રુદ્રએ હૈદરાબાદ જેવા મોટા શહેરમાં એક નાનો રૂમ ભાડે રાખ્યો હતો, જેમાં વાંસનો ફાટકવાળો દરવાજો હતો અને આ રીતે તેની જિંદગી હૈદરાબાદમાં ચાલવા લાગી. હવે હૈદરાબાદમાં કામ કરતા રુદ્રને 8 મહિના થઈ ચૂક્યા હતા. તેને આજે પણ તે દિવસ યાદ છે. ઉનાળાની મોસમ હતી અને તે રસ્તાના કિનારે રમકડાં અને પાણીપુરી વેચી રહ્યો હતો. તે દિવસે કોઈ મેળો લાગ્યો હતો અને મેળામાં તેનું વેચાણ જોરદાર થયું હતું. તે દિવસે આખી રાત જાગીને તેણે લારી ચલાવી હતી, કારણ કે મેળાના દિવસે લોકો ખૂબ ખરીદી કરે છે. બાકીના દિવસોમાં વેચાણ બહુ ઓછું થતું. શરૂઆતમાં તેનો ધંધો સારો ચાલ્યો, પણ જ્યારથી મોટા મોલમાંથી અમીર લોકો બાળકો માટે રમકડાં ખરીદવા લાગ્યા ત્યારથી તેની લારી શાંત પડી ગઈ. હવે ફક્ત ગરીબ લોકો જ તેની લારી પરથી રમકડાં લેતા હતા. જો કે ગોલગપ્પા ખાવા હજુ પણ લોકો આવતા, પણ પહેલાં જેવું નહીં. અને બીજી બાજુ હોટલમાં વેઇટરની નોકરીમાં તેને માત્ર ₹10,000 જ મળતા, કારણ કે ત્યાં ઘણા બધા વેઇટર હતા, તેથી પગાર ઓછો હતો અને જો કોઈ વધારે પગાર માંગે તો તેને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવતો. હવે ઘરે પૈસા મોકલ્યા પછી રુદ્ર પાસે કંઈ બચતું નહીં, તેથી તે પોતાની કિસ્મતથી બહુ નારાજ હતો. તે ઘણીવાર વિચારતો કે આટલી મહેનત પછી પણ કિસ્મત બદલાતી નથી, કારણ કે રમકડાં અને પાણીપુરીથી વધારે કમાણી થતી નહોતી. છતાં જવાબદારીઓ તેને એક પળ માટે પણ ચેનથી શ્વાસ લેવા દેતી નહોતી. ક્યારેક તો તેનું મન કરતું કે તે પોતાના શહેરમાં પાછો જતો રહે, પણ ત્યાં પણ તેના માટે કંઈ બચ્યું નહોતું અને નોકરી પણ મળી રહી નહોતી. રુદ્ર હૈદરાબાદ આવ્યો તેના 4 મહિના પછી તેની મોટી બહેન કાવ્યાએ ઘર છોડીને ભાગીને પોતાની મરજીથી લગ્ન કરી લીધા હતા. પિતા શંકરના જેલમાં જવાથી લોકો પહેલાં જ તેમના પરિવાર વિશે ખરાબ બોલતા હતા. તેમાં કાવ્યના ભાગવાથી પરિવારની ઇજ્જત પર વધુ ડાઘ લાગી ગયો. આ કારણે રુદ્રની બાકીની 2 બહેનો મધુ અને રેખા માટે પણ સારા માંગા આવતા નહોતા. આ બધાથી રુદ્ર પરેશાન થઈ ગયો હતો કે લોકો શું કહેશે અને બહેનોનું ભવિષ્ય કેવી રીતે સુરક્ષિત થશે. આ સવાલો રુદ્રને દિવસ રાત સતાવતા હતા. એક દિવસ હોટલની રજા હતી તો રુદ્ર સવારથી જ રસ્તાના કિનારે રમકડાં અને પાણીપુરી વેચવામાં લાગી ગયો હતો. તે દિવસે સાંજ પડતા એક છોકરી ચહેરા પર માસ્ક લગાવી તેની પાસે આવી અને તેની સાથે એક નાનો છોકરો પણ હતો. રુદ્રને લાગ્યું તે એકાદ રમકડું લેશે, પણ તેને હસતા રુદ્રના બધા જ રમકડાં ખરીદી લીધા. પળવારમાં રુદ્રનો બધો માલ વેચાઈ ગયો અને આટલું મોટું વેચાણ જોઈ તે ખુશ થઈ ગયો. તે છોકરીએ પોતાની સાથે આવેલા બાળકને ખુશ કરવા બધા રમકડાં ખરીદ્યા હતા. રુદ્ર તેને આશ્ચર્યથી જોઈ રહ્યો હતો. ત્યારે તેણે જોયું કે તે છોકરી એક મોટી ગાડીમાં આવી હતી, જેનો દરવાજો ડ્રાઈવરે ખોલ્યો હતો. રુદ્ર વિચારવા લાગ્યો કે તે જરૂર કોઈ અમીર બાપની દીકરી હશે, પણ તેના મનમાં સવાલ પણ ઉઠ્યો કે જો આ આટલી અમીર છે તો પછી તેણે મારી લારી પરથી રમકડાં કેમ ખરીદ્યા, જ્યારે મોલમાં તો એકથી એક ચડિયાતા રમકડાં મળે છે અને અમીર લોકો મોલમાંથી જ સામાન લેતા હોય છે. તે દિવસે રુદ્રની હોટલની રજા વ્યર્થ ન ગઈ, કારણ કે તેણે એટલો નફો કર્યો કે આખા અઠવાડિયાનો ખર્ચ નીકળી ગયો. પણ ખુશી રુદ્રની કિસ્મતમાં ક્યાં હતી? તે રાત્રે જ્યારે તે થાકીને પોતાના રૂમ પર પાછો ફર્યો તો ત્યાં તેનો મકાન માલિક મોહન ઊભો હતો, જેણે જણાવ્યું કે રુદ્ર, તારા ઘરેથી ફોન આવ્યો હતો. રુદ્રનો મોબાઈલ ખરાબ હતો, તેથી તેણે ઘરનાને મોહનનો નંબર આપ્યો હતો. તેની માતા કે બહેનો જ્યારે પણ ફોન કરતી અને તેનો ફોન ન લાગે
ત્યારે તેઓ મોહનને કોલ કરતી ઘરના ફોનની વાત સાંભળી રુદ્ર ગભરાઈ ગયો અને પૂછ્યું કે ઘરે બધું બરાબર તો છે ને? પણ મોહને કંઈ કહ્યું નહીં અને નંબર ડાયલ કરી ફોન રુદ્રને આપ્યો. ફોન બહેન મધુએ ઉપાડ્યો અને રુદ્રનો અવાજ સાંભળતા જ તે ચોધાર આંસુએ રડવા લાગી. તેનો ડરમસ અવાજ સાંભળી રુદ્રનું દિલ ધડકવા લાગ્યું, કારણ કે તે ઘરનો એકમાત્ર સહારો હતો. ત્યારે મધુએ એવા સમાચાર સંભળાવ્યા કે રુદ્રના હોશ ઉડી ગયા, કારણ કે તે સમાચાર સાંભળીને તેનો દમ નીકળી ગયો. તે મધુને હિંમત આપતો રહ્યો, પણ અંદરથી પોતે તૂટી ગયો હતો, કારણ કે એક સંકટ પછી બીજું સંકટ તેના પર આવી રહ્યું હતું. તેણે મધુને કહ્યું કે તું ચિંતા ન કર, હું કંઈક કરું છું, બધું ઠીક થઈ જશે. ફોન રાખ્યા પછી રુદ્ર ત્યાં બેસીને ખૂબ રડ્યો અને મકાન માલિક તેને આશ્વાસન આપવા લાગ્યો. મધુએ ફોન પર જણાવ્યું હતું કે માતા સરલાની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ છે અને ડૉક્ટરોએ ચેકઅપ પછી જણાવ્યું કે સરલાને કેન્સર થઈ ગયું છે. સરલાની સારવાર માટે રુદ્રને તાત્કાલિક લગભગ 4 લાખની જરૂર હતી અને હવે તેણે જલ્દીથી જલ્દી પૈસા ભેગા કરવાના હતા. પણ સૌથી મોટો સવાલ એ હતો કે એક મજૂર છોકરાને આટલા પૈસા ક્યાંથી મળશે? રુદ્રએ વિચાર્યું કે તે હોટલના માલિક રમેશ સાથે વાત કરી જોશે અને મોડી રાત સુધી વધુ મહેનત કરી રમકડા અને પાણીપુરી વેચશે. ભલે આખી રાત જાગવું પડે, તે પીછેહટ નહીં કરે. તે રાત રુદ્ર માટે બહુ કાળી હતી, કારણ કે ઘરથી દૂર તેનું મન માતાની ચિંતામાં ડૂબેલું હતું. સવાર થતાં જ તે પોતાના ગામ જવા નીકળી ગયો. ગામ પહોંચી તેણે માતાને દિલાસો આપ્યો અને કહ્યું કે માં, હું જલ્દી પૈસા લઈને આવીશ અને તારી સારવાર શરૂ કરાવીશ. તે જ રાત્રે તે પાછો હૈદરાબાદ આવી ગયો અને હોટલ પહોંચી માલિક રમેશ સાથે વાત કરી. તેને માતાની બીમારી વિશે વધુ જણાવ્યું, પણ માલિક રમેશને જરાય દયા ન આવી. ઉલટું તેણે મેણા માર્યા કે અહીં દરેક બીજો ત્રીજો વેઇટર આવા બહાના બનાવી પગાર વધારવા કે પૈસા માંગવા આવે છે, એટલે સાચે સાચું બોલ, બહાના ન બનાવ અને કામ સરખું કર. રમેશની ઉદ્ધતાઈ અને ઘમંડ જોઈ રુદ્રની આંખો ભરાઈ આવી, કારણ કે તેણે જૂઠું નહોતું બોલ્યું કે ભીખ નહોતી માંગી. તેને બસ થોડા પૈસા ઉધાર જોઈતા હતા, જે તે દર મહિને થોડા થોડા કરીને ચૂકવવાનો હતો. પણ રમેશના હૃદયમાં જાણે દયા જ નહોતી. તે દિવસે કામ પતાવી રુદ્ર લારી લગાવી બેસી ગયો અને થોડી જ વારમાં પેલી માસ્કવાળી છોકરી પ્રિયા ફરીથી તેની લારી પર આવી. આજે પણ તેની સાથે તે જ નાનો છોકરો હતો. પ્રિયાએ ફરીથી રુદ્રના બધા જ રમકડા ખરીદી લીધા, જેનાથી રુદ્ર ખૂબ ખુશ થયો અને મનમાં સવાલ થયો કે આ છોકરી આટલા બધા રમકડા લે છે, પણ કરે છે શું? પ્રિયા બધા રમકડા લઈ ગાડીની ડિક્કીમાં મૂકી દેતી હતી. કદાચ તેના ઘરે બીજા પણ બાળકો હશે. રુદ્રને આ વાતો સાથે શું લેવા દેવા? તેણે જલ્દીથી પૈસા લીધા અને નફો ગણવા લાગ્યો. બીજા દિવસે ફરી પ્રિયા આવી અને તે દિવસે પણ રુદ્રને સારો ફાયદો થયો. રુદ્ર માટે પ્રિયા કોઈ દેવદૂતથી ઓછી નહોતી. પ્રિયા દર 3-4 દિવસે તે નાના બાળકને લઈ લારી પર આવતી અને હંમેશા માસ્ક પહેરીને આવતી, રમકડા ખરીદતી અને રુદ્ર જે રકમ આ માંગતો તેનાથી પણ વધુ પૈસા આપી દેતી. બીજી બાજુ ઘરેથી વારંવાર ફોન આવતા, બહેનો રડતી અને પૈસા મોકલવા કહેતી. રુદ્રએ નક્કી કર્યું હતું કે જો આમ જ રોજ ફાયદો થશે તો તે જલ્દી પૈસા જમા કરી લેશે. પણ પછી કેટલાય દિવસો સુધી પ્રિયા ન આવી. રુદ્ર તેની રાહ જોતો રહ્યો, કારણ કે તેને અત્યારે તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી અને માતાની સારવાર માટે 4 લાખ જોઈતા હતા. થોડા દિવસો પછી પ્રિયા ફરી લારી પર આવી અને રુદ્રની આશા જાગી. તેણે ફરી બધા રમકડા ખરીદ્યા, પણ આ વખતે તેણે રુદ્રને નોકરીની ઓફર આપી. પ્રિયા બોલી કે તું મારા ઘરે કામ કરીશ, તને મોં માંગ્યા પૈસા મળશે. રુદ્ર હક્કોબક્કો રહી ગયો અને પ્રિયાને જોતો જ રહ્યો. પ્રિયા બોલી કે તું નોકરીની વાત સાંભળી ચોંકી કેમ ગયો? હું તને મારા માટે કામ કરવાનું કહી રહી છું અને બદલામાં સારી રકમ આપીશ. રુદ્ર બોલ્યો કે શું તમે ખરેખર મને નોકરી આપશો? હું તો એક સામાન્ય વેઇટર છું અને રાત્રે રમકડા વેચું છું. આ શહેરમાં તો મને કોઈ નોકરી આપવા તૈયાર નહોતું. તમે મને કયું કામ આપશો? પ્રિયાએ જવાબ આપ્યો કે અત્યારે બસ એટલું સમજી લે કે હું તને નોકરી આપું છું અને દર મહિને તને 4 લાખ આપીશ. આ સાંભળી રુદ્રની ખુશીનો પાર ન રહ્યો, પણ તેને એ પણ લાગ્યું કે તે ચોક્કસ કોઈ ગેરકાયદેસર કામ કરાવવાની છે. તેથી તેણે હિંમત કરી કહ્યું કે મેડમ, હું કોઈ ખોટું કામ નહીં કરું. પ્રિયા હસી પડી અને બોલી કે ચિંતા ન કર, હું કોઈ ગેરકાયદેસર કામ નહીં કરાવું. હું પણ સારા ખાનદાનની છોકરી છું અને આ શહેરમાં મને બધા ઓળખે છે. જો કંઈ ખોટું થશે તો પહેલાં હું ફસાઈશ, એટલે તું બેફિકર રહે. રુદ્રને થોડો દિલાસો મળ્યો, પણ તેણે ફરી પૂછ્યું કે તમે
મારી પાસે કયું કામ કરાવશો? જેના પર પ્રિયાએ કહ્યું કે તે બધું હું તને મારા ઘરે આવ્યા પછી સમજાવીશ. બસ હવે તું મારા પર ભરોસો રાખ. હું તારી પાસે એવું કંઈ નહીં કરાવું જેનાથી તું મુસીબતમાં મુકાય. પરંતુ રુદ્ર મનોમન વિચારવા લાગ્યો કે કદાચ આ કામ બહુ ભારે હશે, કારણ કે 4 લાખ તો મોટી કંપનીઓમાં કામ કરનારાઓને મળે છે, જ્યાં તેના જેવા મજૂરને 15,000 પણ મળી જાય તો મોટી વાત છે. તે હજુ વિચારી જ રહ્યો હતો ત્યાં પ્રિયા બોલી કે તું શું વિચારી રહ્યો છે? બોલને, ક્યારથી મારા ત્યાં નોકરી શરૂ કરીશ? તારે નોકરી જોઈએ છે કે નહીં? જો જોઈતી હોય તો આટલું શું વિચારવાનું? બસ તારે એ જ કરવાનું છે જે હું કહીશ. બદલામાં હું તને દર મહિને 4 લાખ આપીશ, અને જો તારે વધારે પૈસા જોઈએ તો તે પણ મળી શકે છે. પછી પ્રિયાએ આગળ કહ્યું કે જો તું મારા માટે કામ કરવા તૈયાર હોય તો અત્યારે જ મારી સાથે ચાલ અને ગાડીમાં બેસીને મજા કર. આ સાંભળી રુદ્ર થોડીવાર વિચારમાં પડી ગયો, કારણ કે એક તરફ તેના મનમાં શંકા હતી કે આ છોકરી તેની પાસે એવું તે શું કામ કરાવવા માંગે છે, પણ બીજી તરફ તેની માતા સરલા અને બહેનનો મધુરેખાના ચહેરા વારંવાર તેની આંખો સામે ઘૂમી રહ્યા હતા. અને જ્યારે મધુએ રુદ્રને માતાની બીમારીની વાત કરી હતી, તે શબ્દો પણ તેના કાનમાં ગૂંજી રહ્યા હતા, કારણ કે તેને કોઈ પણ સંજોગોમાં તેની માતાને બચાવવી હતી. તેણે પિતા શંકરને તો પહેલાં જ ખોઈ દીધા હતા, તેથી હવે તે પોતાની માતાની છાયા માથા પરથી હટવા દેવા માંગતો નહોતો. એટલે રુદ્રએ તરત જ નિર્ણય લીધો અને પોતાના રમકડા તથા પાણીપુરીની ટોપલી ઉઠાવીને પ્રિયાની ગાડીની ડિક્કીમાં મૂકી દીધી. રમકડા મૂકતા તેણે વિચાર્યું કે કિસ્મત વારંવાર દરવાજો ખટખટાવતી નથી. જ્યારે કિસ્મતે પોતે દસ્તક દીધી છે તો તેને ઠુકરાવી એ મૂર્ખામી હશે. જો કે મહેનતથી તે ક્યારેય પાછો પડતો નહોતો, અને જો તેનો એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ પૂરો થઈ ગયો હોત તો આજે તે મોટા એન્જિનિયર હોત, પણ કદાચ કિસ્મતને આજ મંજૂર નહોતું અને તેના નસીબમાં સંકટો સામે ઝઝૂમવાનું લખ્યું હતું. રુદ્રએ ફરી એકવાર વિચાર્યું કે જો આ કામ કરી લીધું તો 1-2 મહિનામાં જ માતાની સારવાર માટે ઘણા બધા પૈસા જમા કરી શકીશ, અને પછી બધી મુશ્કેલીઓ ખતમ થઈ જશે. આ બધું વિચારતા રુદ્ર પ્રિયાની મોટી ગાડીમાં બેસી ગયો. જો કે તેના મનમાં એક ડર પણ હતો કે ક્યાંક પ્રિયા તેની પાસે કોઈ એવું કામ તો નહીં કરાવે જેમાં તે ફસાઈ જાય. તેને કંઈ સમજાતું નહોતું, પણ પછી તેણે ખ્યાલ કર્યો કે જ્યારે તે આટલા બધા પૈસા એકસાથે ઘરે મોકલશે ત્યારે મધુરેખા અને માતાની ખુશીનો પાર નહીં રહે. ગાડીમાં બેસીને રુદ્ર બહાર જોઈ રહ્યો હતો અને ગાડી તેજ ગતિએ ચાલી રહી હતી. જ્યારે ગાડી રોકાઈ ત્યારે રુદ્ર એક શાનદાર હવેલીની સામે ઊભો હતો. ડ્રાઈવરે ન ફક્ત પ્રિયા માટે પણ રુદ્ર માટે પણ ગાડીનો દરવાજો ખોલ્યો. ત્યારે રુદ્રને એવું લાગ્યું જાણે તે કોઈ મોટો શેઠ હોય. ગાડીમાંથી ઉતરતા જ પ્રિયાએ તેનો હાથ પકડ્યો અને તેને હવેલીની અંદર લઈ ગઈ, જાણે હવે તેના પર તેનો જ હક હોય. રુદ્ર તે ચમકતી હવેલી જોઈને દંગ રહી ગયો. પણ એક વાત તે કેટલાય દિવસોથી જોતો હતો કે પ્રિયા જ્યારે પણ તેને મળતી ત્યારે હંમેશા ચહેરા પર માસ્ક લગાવી રાખતી અને ક્યારેય પોતાનો અસલી ચહેરો બતાવ્યો નહોતો. રુદ્રને લાગ્યું કે હવે તે પોતાના ઘરે આવી છે તો કદાચ માસ્ક હટાવશે, પણ ઘરમાં ઘૂસ્યા પછી પણ પ્રિયાએ માસ્ક હટાવ્યું નહીં. ઉલટું પ્રિયાએ રુદ્રને સોફા પર બેસવા કહ્યું અને નોકરને બોલાવીને કહ્યું કે સાહેબને તેમનો રૂમ બતાવી દો, આજથી તેઓ આપણા ઘરમાં જ રહેશે. ત્યારે રુદ્ર થોડો ગભરાતા બોલ્યો કે પહેલાં મારું કામ તો બતાવો, મારે કરવાનું શું છે? આના પર પ્રિયા હસીને બોલી કે તને આટલી જલ્દી શું છે? પહેલાં આરામથી ફ્રેશ થઈ જા, જમી લે, પછી બાકીની વાતો કરીશું. આગળ પ્રિયાએ કહ્યું કે હવે તારે આખી જિંદગી મારી સાથે જ કામ કરવાનું છે, તો આટલી ઉતાવળ કેમ? આટલું કહી તેને નોકરને રુદ્રને રૂમમાં લઈ જવા કહ્યું. નોકર રુદ્રને રૂમ સુધી લઈ ગયો અને બોલ્યો કે સર, આજથી આ તમારો રૂમ છે. રુદ્ર તે રૂમ જોઈને હક્કોબક્કો રહી ગયો, કારણ કે અત્યાર સુધી તે એક નાના ભાડાના રૂમમાં રહેતો હતો અને આ તો કોઈ રાજા મહારાજાના મહેલ જેવું લાગતું હતું. રુદ્ર હવેલીના મોટા રૂમમાં હતો, પણ તેને માતા સરલાની ચિંતા સતાવતી હતી અને તેને વિશ્વાસ નહોતો થતો કે તેની કિસ્મત આટલી પલટાઈ જઈ શકે છે, કારણ કે બધું સપના જેવું લાગતું હતું અને ડર હતો કે ક્યાંક આ સપનું તૂટી ન જાય. રુદ્ર પાસે કોઈ કપડાં નહોતા, તેથી ફ્રેશ થયા વગર જ તે બહાર આવ્યો અને પ્રિયાને કહ્યું કે હવે બતાવો મારે શું કરવાનું છે. પણ પ્રિયાએ હજુ તેને કામ ન બતાવ્યું અને બોલી કે આજે તારો પહેલો દિવસ છે તો આરામ કરી લે. હજુ તું ફ્રેશ પણ થયો નથી અને કદાચ તારી પાસે કપડાં પણ નથી, પણ ચિંતા ન કર, હું તારા માટે નવા કપડાં મોકલાવું છું
અત્યારે તું જા અને ધીરજ રાખ, પછી હું તને તારું કામ સરખી રીતે સમજાવી દઈશ. રુદ્ર ઉઠીને રૂમમાં ગયો અને બાથરૂમમાં હાથ મોઢું ધોઈને બહાર નીકળ્યો. ત્યાં સુધીમાં પ્રિયાએ નવા કપડાં રૂમમાં રખાવી દીધા હતા. રુદ્રએ નવા કપડાં પહેર્યા. કેટલાય દિવસો પછી તેણે આવા સારા કપડાં પહેર્યા હતા. પહેલાં તે ત્યારે જ તૈયાર થતો જ્યારે પિતા શંકર જીવિત હતા અને ઘરમાં બધું બરાબર હતું. તેથી પોતાને પહેલાંની જેમ જોઈ રુદ્રનું મન ખુશ થઈ ગયું. એટલામાં નોકર રૂમમાં આવ્યો અને બોલ્યો કે મેડમે તમારા માટે જમવાનું તૈયાર કરાવ્યું છે, ચાલો નીચે જમવા માટે. રુદ્ર નીચે ગયો અને ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેઠો, પણ તેને નવાઈ લાગી કે પ્રિયાએ હજુ સુધી માસ્ક હટાવ્યું નહોતું અને પોતાના ઘરમાં પણ તે માસ્ક પહેરીને જ હતી. તે રુદ્રની સામે જ બેઠી હતી. તો રુદ્રએ પૂછ્યું કે મેડમ, તમે તમારો ચહેરો કેમ નથી બતાવતા? પ્રિયા બોલી કે સાચો સમય આવીએ હું તને મારો ચહેરો પણ બતાવીશ. તું ધીરજ રાખ, તારા બધા સવાલોના જવાબ મળી જશે. પણ તને યાદ છે ને કે હું તને મારા કામ માટે અહીં લાવી છું, એટલે તારે મારું કામ કરવું જ પડશે અને જો તું તેમાં સફળ થયો તો હું તારા બધા સવાલોના જવાબ આપીશ. રુદ્રએ કહ્યું, પણ તમે હજુ કામ તો બતાવ્યું જ નથી. પ્રિયા બોલી કે કાલે આરામથી તને તારું કામ સમજાવી દઈશ. આટલું કહી તે રૂમમાં જતી રહી અને રુદ્ર પણ જમીને સૂઈ ગયો. બીજા દિવસે પ્રિયાએ નોકરને મોકલી રુદ્રને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે પહેલાં તું સારી રીતે તૈયાર થઈ જા, કારણ કે આજે તારે મારી સાથે એક પાર્ટીમાં જવાનું છે. આ સાંભળી રુદ્ર દંગ રહી ગયો, કારણ કે તે કામ કરવા આવ્યો હતો અને આ છોકરી તેને પાર્ટીમાં લઈ જતી હતી. થોડીવાર પછી તે તૈયાર થઈને આવ્યો, પણ પ્રિયાએ હજુ માસ્ક પહેરેલું જ હતું. તેણે રુદ્રને ગાડીમાં બેસવા કહ્યું અને ગાડી એક મોટા લગ્ન હોલ પાસે જઈને ઊભી રહી. ત્યાં રુદ્રએ જોયું કે લગ્ન ચાલી રહ્યા હતા અને સ્ટેજ પર વરકન્યા બેઠા હતા. પ્રિયાએ શાનદાર કપડાં પહેર્યા હતા અને લગ્ન હોલમાં ઘૂસતા જ તેણે અચાનક રુદ્રનો હાથ પકડી લીધો. પછી તે તેને સ્ટેજ પર લઈ ગઈ અને ત્યાં હાજર મહેમાનો સામે બોલી કે હેલો એવરીવન, આજે હું તમને બધાને એક સત્ય જણાવવા માગું છું. આટલું કહેતા જ બધાની નજર પ્રિયા પર ટકી ગઈ અને તે હસતા હસતા રુદ્ર તરફ ઈશારો કરી બોલી કે આ મારો પતિ છે. આ સાંભળી રુદ્ર હક્કોબક્કો રહી ગયો અને તેને ગુસ્સો પણ આવતો હતો કે પ્રિયા તેની પાસે આ શું કામ કરાવી રહી છે. એ કંઈ સમજાતું નહોતું. પણ ત્યાં હાજર મોટાભાગના લોકોએ પ્રિયાને અભિનંદન આપ્યા અને કેટલાક રુદ્ર પાસે આવીને પણ અભિનંદન આપવા લાગ્યા. કોઈ તો પ્રિયાને એમ પણ કહેતા હતા કે તારો પતિ બહુ હેન્ડસમ છે. લગભગ 3 કલાક ત્યાં રોકાઈ તેઓ ઘરે પાછા ફર્યા. ઘરે પહોંચી રુદ્રએ પ્રિયાને પૂછ્યું કે તમે લોકો સાથે ખોટું કેમ બોલ્યા કે હું તમારો પતિ છું? પ્રિયા બોલી કે સમજી લે, એ જ તારું કામ છે અને આ જ કામ માટે હું તને પૈસા આપું છું. રુદ્રએ કહ્યું, પણ ખોટું બોલવું પાપ છે. પ્રિયાએ જવાબ આપ્યો કે આમાં ખોટું તે નથી બોલ્યું, પણ હું બોલી છું, તેથી તે પાપની સજા મને મળશે, તને નહીં. તે તો એક શબ્દ પણ નથી કહ્યો, એટલે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. છતાં જો કોઈ તને પૂછે કે હું તારી કોણ છું તો બસ એટલું કહેજે કે હું તારી પત્ની છું. આ સાંભળી રુદ્ર પૂરો દંગ રહી ગયો. હવે તેને સમજાતું નહોતું કે પ્રિયા તેની પાસે આ જૂઠું કેમ બોલાવી રહી છે. આ પછી તો તે આખો દિવસ હવેલીમાં નવરો બેસી રહેતો, પણ હવે તેનો એક જ મકસદ હતો, પ્રિયાનો અસલી ચહેરો જોવો. પરંતુ પ્રિયા કોઈ કાળે ચહેરો બતાવવા તૈયાર નહોતી અને ઘરમાં પણ માસ્ક પહેરી રાખતી હતી. જોકે તેનો અવાજ એટલો મધુર અને સુરીલો હતો કે રુદ્રને ક્યારેક લાગતું કે આ અવાજ તેણે પહેલાં ક્યાંક સાંભળ્યો છે, પણ લાખ કોશિશ છતાં તેને યાદ આવતું નહીં. ક્યારેક તેને લાગતું કે આ તેનો વહેમ છે, કારણ કે તેણે પ્રિયાને પહેલાં જોઈ નહોતી કે અવાજ સાંભળ્યો નહોતો. પણ હવે તેનું મન ફક્ત પ્રિયાનો ચહેરો જોવા માંગતું હતું. રુદ્રએ ચહેરો નહોતો જોયો, છતાં પ્રિયાની ચાલઢાલ અને બોલવાની રીત જોઈ તેના મનમાં તેની સુંદરતાની એક તસવીર બની રહી હતી. જાણે તે તેની સુંદરતાનો દીવાનો થતો જતો હોય. ક્યારેક નવરો બેસી વિચારતો કે જ્યારે હું આનું દિલ આટલું સાફ છે તો ચહેરો કેટલો સુંદર હશે. વળી લોકો સાથે પણ તેનું વર્તન સારું હતું. એક દિવસ રુદ્રએ પ્રિયાના રૂમમાં જઈ ચહેરો જોવાની કોશિશ કરી, પણ તે શક્ય ન બન્યું. હવેલીમાં કામ કરતા 1 મહિનો પૂરો થયો તો વાદા મુજબ પ્રિયાએ તેને 4 લાખ આપ્યા, જે રુદ્રએ ઘરે મોકલી દીધા, જેથી તેની માતાની સારવાર શરૂ થઈ ગઈ. હવેલીમાં પ્રિયા સિવાય બીજું કોઈ રહેતું નહોતું, છતાં તે હંમેશા માસ્ક પહેરી રાખતી. પ્રિયાના ઘરે રુદ્રની જિંદગી સારી કટતી હતી. ત્યારે એક દિવસ તેણે જોયું કે હવેલીમાં એક વૃદ્ધ માણસ વ્હીલચેર પર બેઠા હતા.
જેમને પ્રિયા અંદર લઈ જઈ રહી હતી. રુદ્રને નવાઈ લાગી કે આ વૃદ્ધ કોણ છે. ત્યારે પ્રિયાએ રુદ્રને બોલાવ્યો અને વૃદ્ધ સામે ઊભો રાખી કહ્યું કે રુદ્ર, આ મારા દાદાજી છે અને દાદાજી, આ મારો પતિ છે, રુદ્ર છે. આ સાંભળી દાદાજી બહુ ખુશ થયા અને બંનેને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી પ્રિયાએ નોકરને કહી દાદાજીને તેમના રૂમમાં મોકલી દીધા અને રુદ્ર તરફ ફરીને બોલી કે તને નવાઈ લાગતી હશે ને, પણ સાંભળ, હવે તારું અસલી કામ એ છે કે તારે દાદાજીને વિશ્વાસ અપાવવાનો છે કે તું મારો પતિ છે. રુદ્રે પૂછ્યું કે તમે આવું કેમ કરી રહ્યા છો. પ્રિયા તેનો હાથ પકડી દાદાજીના રૂમ પાસે લઈ ગઈ અને બોલી કે જો આ મારા દાદાજી છે, તેમને પણ તારી માતાની જેમ જ કેન્સર છે. હું જાણું છું તું ગરીબ છે અને તારે પૈસાની જરૂર છે, એટલે તું અહીં કામ કરે છે. મારી પાસે પૈસાની કમી નથી, પણ ડૉક્ટરોએ કહ્યું છે કે દાદાજી પાસે હવે ગણતરીના દિવસો જ છે. દાદાજીએ મને બાળપણથી પાળી પોષી છે અને મારી દરેક ઈચ્છા પૂરી કરી છે. હવે તેમની બસ એક જ ઈચ્છા છે કે હું લગ્ન કરી લઉં. જે છોકરાને હું પ્રેમ કરતી હતી, કદાચ તે મને પ્રેમ નહોતો કરતો અને તેના સિવાય મારા મનમાં ક્યારેય કોઈ બીજો છોકરો આવ્યો જ નથી. એટલે મેં નક્કી કર્યું છે કે લગ્ન કરીશ તો તેની સાથે જ, નહીંતર કુંવારી રહીશ. હવે મારી બસ એટલી જ ચાહત છે કે દાદાજીના છેલ્લા દિવસો ખુશીથી વીતે. એટલે હું તને વિનંતી કરું છું કે તું થોડા દિવસ મારા પતિ બનવાનું નાટક કર, જેથી તેમને શાંતિ મળે. મારા માતા પિતા મને બાળપણમાં જ છોડી ગયા હતા. ત્યારથી દાદાજીએ મને બંનેનો પ્રેમ આપ્યો છે, પણ તેમની બીમારી વિશે મોડેથી ખબર પડી, તેથી હવે ઈલાજ શક્ય નથી. એટલે તેમના છેલ્લા દિવસો ખુશીમાં વીતે એ જ રસ્તો છે. હું જાણતી હતી કે તું મારી મદદ કરી શકે છે, એટલે તને અહીં લાવી. અને શું તું જાણે છે કે દાદાજી તને જોઈ કેમ ખુશ થયા? કારણ કે તેમને સાચે જ લાગે છે કે તું મારો પતિ છે અને મારી ખુશી જોઈ તેમને સુકૂન મળ્યું છે. એટલે હું તને આ નાટક માટે પૈસા આપું છું અને આમાં કંઈ ખોટું કે ગેરકાયદેસર નથી. પ્રિયાની વાત સાંભળી રુદ્રની આંખો ભરાઈ આવી અને તેણે કહ્યું કે આ કામ માટે આટલા મોટા જૂઠની શું જરૂર હતી? તમે મને પહેલાં કહ્યું હોત તો હું આ મફતમાં પણ કરી દેત, કારણ કે જે દર્દમાંથી હું પસાર થઈ રહ્યો છું તે જ દર્દ તમે પણ અનુભવી રહ્યા છો. આપણું દુઃખ એક જેવું જ છે. પ્રિયા બોલી, હા, એટલે જ તને અહીં લાવી છું. પ્રિયાએ આગળ જણાવ્યું કે મારી એક ફોઈ સુશીલા છે, જે દાદાજીની એકમાત્ર દીકરી છે. આપણે જે લગ્નમાં ગયા હતા તે મારા ફોઈના દીકરાના લગ્ન હતા અને ત્યાં હું કોઈ ફોઈને વિશ્વાસ અપાવવા ગઈ હતી કે મેં લગ્ન કરી લીધા છે અને તું જ મારો પતિ છે. કારણ કે દાદાજીની સાથે ફોઈને પણ આ બતાવવું જરૂરી હતું. જો ફોઈને જરા પણ શંકા ગઈ હોત તો તે દાદાજીને બધું કહી દે, જેનાથી દાદાજીને દુઃખ થાત. રુદ્રએ કહ્યું કે મેડમ, હું તમારી મદદ કરવા તૈયાર છું. પણ ત્યાં જ પ્રિયાએ તેને અટકાવી કહ્યું કે રુદ્ર, હું પણ તારી જ ઉંમરની છું, એટલે મને વારંવાર મેડમ કે આપ કહી શર્મિંદી ન કર. તું મને નામથી અથવા તું કહીને બોલાવી શકે છે. રુદ્રએ કહ્યું, ઠીક છે, પણ તું પેલા છોકરાની ક્યાં સુધી રાહ જોતી રહીશ? પ્રિયા બોલી, જ્યાં સુધી તેને મારા પ્રેમનો અહેસાસ ન થાય ત્યાં સુધી. રુદ્રએ પૂછ્યું, તે છોકરો ક્યાં છે અને કેવો છે? પ્રિયાએ જવાબ આપ્યો કે તે ઠીક છે, બસ મુશ્કેલીઓમાં ફસાયેલો છે. જ્યાં સુધી તે પરેશાનીઓમાંથી બહાર નહીં આવે ત્યાં સુધી તેને મારો પ્રેમ દેખાશે નહીં. આ પછી રુદ્ર અને પ્રિયા બધાની સામે જૂઠું નાટક કરવા લાગ્યા, જેનાથી બધાને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે તેમના લગ્ન થઈ ગયા છે. રુદ્ર ઘરે પૈસા મોકલતો હતો, પણ તે પ્રિયાનો અસલી ચહેરો જોવા પણ બેતાબ હતો. જોકે પ્રિયા કોઈની પણ સામે માસ્ક હટાવતી નહોતી. પ્રિયા અમીર હતી, છતાં તેની જિંદગી સાદી હતી. પેલો બાળક તેના નોકર રામલાલનો દીકરો હતો અને તે ગરીબોની મદદ પણ કરતી હતી. રુદ્રને ત્યાં 4 મહિના થઈ ગયા હતા. તેની બહેન મધુએ કહ્યું કે માતાનું ઓપરેશન કરાવવું પડશે, જેના માટે 1 લાખ જોઈએ. એટલે રુદ્રએ પ્રિયા સાથે વાત કરી 1 લાખ ઘરે મોકલી દીધા. હવે રુદ્ર હવેલીમાં પોતાના ઘરની જેમ રહેતો હતો. તેને શાંતિ હતી કે પ્રિયા તેને પતિ બનવાના નાટક માટે આટલા પૈસા આપી રહી હતી. પણ આખરે રુદ્ર પણ માણસ હતો, તેથી ક્યારેક તેને પણ લાગતું કે તેનું દિલ પ્રિયા તરફ ખેંચાઈ રહ્યું છે, પણ તે પોતાની જાતને રોકી લેતો. એક દિવસ પ્રિયા બાલ્કનીમાં ઊભી હતી, ત્યારે રુદ્ર ચૂપકેથી તેની પાસે જઈ ઊભો રહ્યો. પવન તેજ હતો અને પ્રિયાનો દુપટ્ટો હવામાં લહેરાતો હતો. રુદ્ર તેની એટલો નજીક ગયો કે પ્રિયાને પણ ખબર ન પડી, પણ જ્યારે તે થોડી ફરી ત્યારે તેનો હાથ રુદ્રના હાથને અડી ગયો અને પ્રિયાનો દુપટ્ટો ઉડીને રુદ્રના ચહેરા સાથે અથડાયો. ત્યારે રુદ્રના શરીરમાં વીજળી જેવો કરંટ દોડી ગયો અને તેને થયું કે પ્રિયાનો હાથ પકડી પોતાના દિલની વાત કહી દે, કે તે તેનો ચહેરો જોવા માંગે છે, જે કાળા માસ્ક પાછળ છુપાયેલો છે.
પણ તેમ કરી શક્યો નહીં. પરંતુ ત્યારે પ્રિયાનો હાથ અડતા જ રુદ્રએ ન ઈચ્છવા છતાં પણ તેને પકડી લીધો, જેનાથી પ્રિયા થોડી શરમાઈ ગઈ અને આમ તેમ જોવા લાગી. તે જ ક્ષણે રુદ્રના ધબકારા વધી ગયા અને તેને લાગ્યું કે પ્રિયાના શ્વાસ પણ તેજ ચાલી રહ્યા છે. નીચે બગીચામાં કેટલાક નોકર અને સ્ત્રીઓ હતી, પણ તેઓ ઘણા દૂર હતા. ત્યારે પ્રિયાની આટલી નજીક આવીને રુદ્રને સાચે જ લાગ્યું કે કદાચ તેની અને પ્રિયા વચ્ચે કંઈક તો છે જે વારંવાર તેમને એકબીજા તરફ ખેંચી રહ્યું છે. તેના મનમાં આવ્યું કે પ્રિયાના ચહેરા પરનું માસ્ક હટાવીને તેનો ચહેરો જોઈ લે, જે તે છુપાવી રહી હતી, પણ તે તેમ કરી શક્યો નહીં. એટલામાં પ્રિયા થોડી વધુ નજીક આવી ગઈ અને તેના શ્વાસ વધુ તેજ થઈ ગયા. આ જોઈને રુદ્રને લાગ્યું કે હવે તેણે અહીં વધુ રોકાવું જોઈએ નહીં. એટલે તેણે જલ્દીથી કહ્યું કે અરે પ્રિયા, મને થોડું કામ છે. આટલું કહી તેણે પ્રિયાનો હાથ છોડ્યો અને ત્યાંથી જતો રહ્યો. રુદ્રનો રૂમ પ્રિયાના રૂમની બાજુમાં જ હતો અને એક રાત્રે અંદાજે 1 વાગ્યે અચાનક લાઇટ જતી રહી. જનરેટર હતું, પણ તેમાં પણ કંઈક ખામી સર્જાઈ હતી, જેનાથી આખી હવેલીમાં અંધારું છવાઈ ગયું. રુદ્ર તરત જ પોતાના રૂમની બહાર નીકળ્યો અને આમ તેમ જોવા લાગ્યો. હળવા અંધારામાં કંઈ સાફ દેખાતું નહોતું, પણ બાલ્કનીમાંથી થોડો પ્રકાશ આવી રહ્યો હતો. તે રોશનીમાં રુદ્રએ જોયું કે થોડે દૂર પ્રિયા ઊભી હતી. તો તે તેની તરફ જવા લાગ્યો અને તેની નજીક જઈને પૂછ્યું કે પ્રિયા, લાઇટ કેમ જતી રહી? ત્યારે રુદ્રનો અવાજ સાંભળતા જ પ્રિયાએ તરત જ પોતાનો ચહેરો સાડીના પાલવથી ઢાંકી દીધો, કારણ કે ત્યારે તે માસ્ક વગર બાલ્કનીમાં ઊભી હતી અને તેને ખબર નહોતી કે રુદ્ર ત્યાં આવી જશે. ચહેરો ઢાંકતી વખતે તે થોડી હલી અને પાસે રાખેલા ટેબલ સાથે તેનો પગ અથડાયો, જેનાથી તેનું સંતુલન બગડ્યું અને તે નીચે પડી ગઈ. પડતા જ તેના મોઢામાંથી દર્દભરી ચીસ નીકળી ગઈ, કારણ કે તેને ક્યાંક ઈજા થઈ હતી. રુદ્ર દોડીને તેની પાસે ગયો અને પૂછ્યું કે પ્રિયા, શું થયું? તું ઠીક તો છે ને? પ્રિયાએ કહ્યું કે કંઈ નહીં, બસ પગ લપસી ગયો. જેના પર રુદ્ર બોલ્યો કે અરે જરા સંભાળીને ચાલ, લાઇટ ગઈ છે તો આટલી જલ્દી કેમ કરી? આરામથી ચાલવું જોઈતું હતું ને? પ્રિયા ચૂપ રહી. ત્યારે રુદ્રએ ધીરેથી તેનો હાથ પકડ્યો. તો પ્રિયા બોલી કે આ શું કરી રહ્યા છો? રુદ્રએ જવાબ આપ્યો કે કંઈ નહીં, બસ તને ઊભી કરવા માટે હાથ પકડ્યો છે. આ સાંભળી પ્રિયા શાંત થઈ ગઈ અને રુદ્રએ તેને સહારો આપ્યો. તે ધીરે ધીરે ઊભી થવા લાગી, પણ પગમાં મચકોડ આવવાને કારણે તે સરખી રીતે ઊભી રહી શકતી નહોતી. તે દિવસે પ્રિયાએ સાડી પહેરી હતી, તેથી રુદ્રએ તેનો એક હાથ પોતાના ખભા પર રાખ્યો અને સહારો આપતા બોલ્યો કે ધીમે ધીમે ચાલ, હું તને તારા રૂમ સુધી લઈ જાઉં છું. પગના દુખાવાને કારણે તે ચાલી શકતી નહોતી, એટલે રુદ્રએ કહ્યું કે કોઈ વાંધો નહીં, હું તને તેડી લઉં છું. પ્રિયાએ ના પાડી, પણ રુદ્રએ તેને સાવધાનીથી પોતાની ગોદમાં ઊંચકી લીધી અને ધીરે ધીરે તેના રૂમ તરફ ચાલવા લાગ્યો. પ્રિયાનો રૂમ ખૂબ સુંદર હતો, પણ લાઇટ ન હોવાને કારણે અંધારું હતું. બારીમાંથી થોડો ઉજાસ આવતો હતો. રૂમમાં પહોંચતા જ રુદ્રએ તેને પલંગ પર બેસાડી, પણ ત્યારે પ્રિયાએ રુદ્રનો હાથ પકડી લીધો અને હવે તે તેને છોડતી નહોતી. રુદ્ર સમજી ન શક્યો કે તે આવું કેમ કરી રહી છે, પણ પલંગ પર બેસાડતી વખતે પ્રિયાની સાડીનો પાલવ થોડો સરકી ગયો હતો. અજાણતા જ રુદ્રની નજર તેના ચહેરા અને પાલવ તરફ જઈ રહી હતી. ચહેરો ઢાંકેલો હતો, છતાં રુદ્રને લાગતું હતું કે તે કેટલી સુંદર છે, કારણ કે તેની ચમકતી આંખો ખૂબ સુંદર હતી. જ્યારે પ્રિયાએ હાથ ન છોડ્યો તો રુદ્ર તેની પાસે જ બેસી ગયો. તેને લાગ્યું કે કદાચ હવે પ્રિયા ચહેરો બતાવશે, પણ અચાનક પ્રિયાએ રુદ્રને પોતાની પાસે ખેંચી ગળે લગાવી લીધો. રુદ્રના ધબકારા વધી ગયા અને તેને લાગ્યું કે પ્રિયાના હૃદયના ધબકારા પણ એટલા જ તેજ હતા. રુદ્રએ પણ અજાણતા પ્રિયાને પોતાની બાહોમાં લઈ લીધી અને તેને એક અજીબ શાંતિનો અનુભવ થયો, જાણે તેઓ વર્ષોથી એકબીજાને જાણતા હોય. રુદ્રએ ધીરેથી પ્રિયાની ગરદન પર ચુંબન કર્યું. તો પ્રિયા બોલી કે રુદ્ર, આ શું કરી રહ્યો છે? પણ રુદ્રએ જવાબ આપવાને બદલે ફરી એક ચુંબન લીધું અને કહ્યું કે પ્રિયા, મારે તારો ચહેરો જોવો છે. પ્રિયા બોલી કે આટલી જલ્દી શું છે? સમય આવશે ત્યારે જરૂર બતાવીશ. રુદ્રએ તેની ખુશી માટે વાત આગળ ન વધારી, પણ પ્રિયાએ ફરી તેને પાસે ખેંચ્યો અને તેના વાળમાં આંગળીઓ ફેરવવા લાગી. અચાનક લાઇટ આવી ગઈ તો રુદ્ર થોડો હળબળાઈ ગયો. પ્રિયાની સાડીનો પાલવ સરકેલો હતો, જેમાં તે વધુ સુંદર લાગતી હતી, પણ તેને તરત જ પાલવ ઠીક કર્યો અને બંને એકબીજાથી દૂર થઈ ગયા. પ્રિયા રુદ્રની આંખોમાં આંખ મિલાવતી નહોતી અને રુદ્રને પણ તેની સામે જોવાની હિંમત નહોતી. તેણે પૂછ્યું કે પ્રિયા, તું ઠીક છે ને? પ્રિયાએ હા પાડી અને રુદ્ર પોતાના રૂમમાં જતો રહ્યો. તેને થતું હતું કે કાશ લાઇટ ન આવી હોત
તો તેઓ એકબીજાથી અલગ ન થયા હોત. બીજા દિવસે બહેન મધુનો ફોન આવ્યો કે 3 દિવસ પછી માતાનું ઓપરેશન છે, એટલે તારે ઘરે આવવું જ પડશે. રુદ્રએ આ વાત પ્રિયાને કરી તો પ્રિયાએ તેને રોકવાની કોશિશ કરી, કારણ કે દાદાજીની તબિયત ખરાબ હતી. પણ રુદ્ર માન્યો નહીં. તેણે કહ્યું કે જે રીતે તને તારા દાદાજી વહાલા છે, તેમ મને મારી માતા વહાલી છે. પ્રિયા રડવા લાગી અને તેને ન જવા વિનંતી કરી, પણ રુદ્ર ગામ જતો રહ્યો. ત્યાં માતાનું ઓપરેશન સફળ રહ્યું અને 3 દિવસ પછી જ્યારે રુદ્ર પાછો હવેલી આવ્યો તો સામેનું દ્રશ્ય જોઈને તે ચોંકી ગયો. હવેલી બહાર ભીડ હતી અને અંદર પ્રિયાના દાદાજી મૃત્યુ પામ્યા હતા. સૌ પાસે એક છોકરી સફેદ કપડામાં બેસીને જોરથી રડતી હતી. રુદ્રએ તેનો ચહેરો જોયો તો તે તેની કોલેજની મિત્ર હતી, જે તેની સાથે એન્જિનિયરિંગમાં ભણતી હતી. તેને યાદ આવ્યું કે કોલેજમાં કેટલાક છોકરાઓ તેને હેરાન કરતા હતા. ત્યારે તેણે રુદ્ર પાસે મદદ માંગી હતી, પણ રુદ્રએ ત્યારે મદદ કરી નહોતી. આજે તે છોકરી તેની સામે હતી અને તેનો અવાજ બિલકુલ પ્રિયા જેવો હતો. રુદ્ર સમજી ગયો કે પ્રિયા જ તેની ક્લાસમેટ હતી, જેને ફરી તેની મદદની જરૂર હતી અને તે ફરી મદદ ન કરી શક્યો. તે વિચારીને તેને દુઃખ થયું. દાદાજીના અંતિમ સંસ્કાર પછી રુદ્ર પ્રિયાના રૂમમાં ગયો ત્યારે તે રડતી હતી. રુદ્રએ કહ્યું કે પ્રિયા, હું તને ઓળખી ગયો છું. હવે ચહેરો છુપાવવાની જરૂર નથી. મને માફ કરી દે, મેં તારી મદદ ન કરી. પ્રિયાએ કહ્યું કે રુદ્ર, હવે તારી ડ્યુટી પૂરી થઈ ગઈ છે. હું આ નાટક દાદાજી માટે કરતી હતી. જ્યારે તું ગયો ત્યારે દાદાજીની તબિયત બગડી અને તેઓ અવસાન પામ્યા. રુદ્રએ માતાની તબિયત વિશે જણાવ્યું અને અફસોસ વ્યક્ત કર્યો કે તે દાદાજી માટે ન રોકાઈ શક્યો. પ્રિયા બોલી કે મારા ચહેરા પર એસિડનો ડાઘ છે, જે તે દિવસે પડ્યો હતો જ્યારે તે છોકરાઓએ મારી સાથે જબરજસ્તી કરી અને તે મદદ ન કરી. તે એસિડ મારા ગાલ પર પડ્યો અને આ ડાઘ હંમેશા માટે રહી ગયો, એટલે હું ચહેરો ઢાંકીને રાખતી હતી. તેણે વધુમાં જણાવ્યું કે તે રુદ્રને પ્રેમ કરતી હતી અને જ્યારે તેને રસ્તા પર લારી લગાવતા જોયો ત્યારે તેણે તેની મદદ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેને ડર હતો કે બળેલા ચહેરાને કારણે તેને કોઈ નહીં અપનાવે, પણ દાદાજીની ખુશી માટે તેણે આ નાટક કર્યું હતું. રુદ્ર આ બધું સાંભળીને હચમચી ગયો. તેને પ્રિયાના બળેલા ચહેરાથી કોઈ ફરક નહોતો પડતો, કારણ કે તે તેના દિલને ચાહવા લાગ્યો હતો. રુદ્રએ પ્રિયા સામે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને પ્રિયા તૈયાર થઈ ગઈ. રુદ્રની માતા અને બહેનોએ પણ પ્રિયાને સ્વીકારી લીધી. રુદ્રએ ધૂમધામથી લગ્ન કર્યા અને પોતાની બહેનોના પણ લગ્ન કરાવ્યા. હવે રુદ્ર અને તેની માતા પ્રિયાની હવેલીમાં જ રહે છે. રુદ્ર અને પ્રિયા મળીને બિઝનેસ સંભાળે છે અને સફળતા મેળવી રહ્યા છે. તેમણે એક સામાજિક સંસ્થા પણ ખોલી છે, જ્યાં એસિડ હુમલા કે અન્ય અકસ્માતનો ભોગ બનેલી સ્ત્રીઓને નોકરી અને નવી જિંદગી જીવવાની આશા આપવામાં આવે છે. હવે રુદ્ર અને પ્રિયા પોતાની જિંદગીમાં ખૂબ ખુશ છે. તો મિત્રો, જો તમને આ વાર્તા ગમી હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી વાર્તામાં. બાય.